ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ वंदना खन्ना तो लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र तो रोज़ की तरह अखबारों दी खास सुर्खियां ते विचार चर्चा करने लई असां नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने punjabtribune.com के संपादक राजीव भास्कर जी। आओ सब तो पहले उन्होंने स्वागत करते हैं। भास्कर जी प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सो हुण शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सब तो पहला गल करांगे करोना महामारी की। करोना महामारी की गल करिए तो दूजी लहर जिहड़ी है दुनिया भर दे विच शुरू हो रही है, खास करके यूरोप के मुल्कों के विच और जर्मनी के विच लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। फ्रांस के विच मामले जिहड़े ने वो तेज़ी दे नाल वध रहे हैं। भास्कर जी होर मुल्कों के विच की हालात ने इस वेले? सैकेंड लहर की गल करिए तो खास करके दिल्ली के पिछले कुछ दिनों तो 5000 तो वध केस भी आए ने जी। इनू असीं सैकेंड लहर कह भी सकते हैं जी। 22 मार्च को जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने जनता कर्फ्यू लाया सीगा उस दिन साढ़े 100 तो भी घट केस सीगे जी। और अज तकरीबन 83 लाख केस हुण हो चुके हैं जी। यानी 100 तो घट केसां तो लैके 83 लाख केसां दे विच बहुत सारी चीज़ां असीं देखी। कंप्लीट लॉकडाउन भी देखिया, फिर अनलॉक 1 2 3 4 5 भी देखिया जी। और अज भी कई अखबारां दे विच इदां दी सुर्खियां लगियां कि आने वाले टाइम में करोना की सैकेंड वेव। हुण इह सैकेंड वेव का की मतलब हैगा, क्योंकि असीं देखिए तो 100 जद केस नहीं सीगे तो असीं कंप्लीट लॉकडाउन लाया सीगा और उस तो बाद 70 लाख 80 लाख फिर हुण 83 लाख के करीब केस हो गए तो असीं वो तकरीबन लॉकडाउन हर क्षेत्र तो हटाता। जर्मनी दे विच जिस तरह तुसीं कहा कि लॉकडाउन दोबारा लगाउण दी तैयारियां चल रही है, बार पब रेस्टोरेंट्स वगैरह उत्थे बंद कर दिते गए हैं। इंग्लैंड के हितों भी इदां दी खबर आ रही है। अमरीका भी कल एक देश पहली बार 1 लाख तो ज़्यादा करोना पॉजिटिव जब उत्थे केस आए तो मेरे ख्याल नाल पहली बार थी जब 1 लाख तो ज़्यादा केस आए। इदां दे हालात विच करोना चला गया इनू कहना तो गलत होएगा। सैकेंड वेव आएगी नहीं आएगी, किद्दां आएगी, मौसम का उहदे उत्ते की असर होएगा, इस गल के उत्ते अटकलां ही लग रही हैं। तुहानूं याद होएगा एक बार पहले कहा जाता सीगा कि भी जदों फरवरी मार्च के विच शुरू होया सी कि भी मई जून के विच जद भारत के विच गर्मी वधेगी तो करोना ऑटोमैटिकली लो होएगा, पर इदां दी गल कोई नहीं हुई। सर्दी वाले देशों के विच करोना ज़्यादा फैलदा होया नज़र आया, वो असीं पहले भी देखिया और हुण सर्दियाँ दोबारा आ गई है। जी। अगे चल के करोना किहड़ा रंग लैंदा है यह डिपेंड करता है वैक्सीन के उत्ते। जी। यानी करोना की वैक्सीन के उत्ते तुसीं खबरां बहुत सारियां पढ़ियां होणगियां, कई देश इहदे उत्ते तैयारी कर रहे हैं, उहदे विच भारत भी एक है। भारत ने तो अपनी एक कमेटी भी बना दी है जिहदे करके 60 करोड़ तो वध टीके खरीदण वास्ते पूरे इंतजाम भी करने की कोशिश की है। और इत्थे तक कि बिहार इलैक्शन दे विच करोना की फ्री वैक्सीन वंडना भी एक सियासी मुद्दा बनया। उस तो बाद इलैक्शन कमीशन के कोल जद इस पोल वायोलेशन की कंप्लेंट गई तो उन्होंने भी यह गल कही कि सियासी माहौल दे विच करोना नूं निपटण वास्ते टीकियां दा फ्री टीकियां दा ऐलान किसी भी तरीके नाल पोल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन नहीं हैगा। पर यह सारे माहौल दे विच करोना उत्थे ही खड़ा है। असी करोना तो बच पाए हाँ। यह चलो कुछ गल्लां रब्बों हुई, कुछ असी प्रिकॉशनस लेते होणगे, पर वो प्रिकॉशनस हजे भी लैने बहुत लोड़ है। और आने वाले टाइम में करोना की रंग ते की रूप लैंदा है वो बाद चों पता लगेगा। पर फिलहाल करोना की सैकेंड वेव आने वाली है या नहीं आने वाली है, आने वाली है तां भी असीं उस तो बचीए, जे नहीं आने वाली है फिर भी सानू अपने आप नूं बचाउण दी लोड़ है जब तक कि प्रॉपर वैक्सीन साडे देश विच नहीं आ जाती। और वैक्सीन की गल करिए, अगर वैक्सीन लॉन्च भी हो गई जी तद भी कहते हैं 6 महीने तो 1 साल लग सकता है हर व्यक्ति नूं, खास करके गरीबां नूं इस वैक्सीन का मिलन नूं। यानी टाइम तो लगेगा, पर फिलहाल भारत ने इस मुद्दे ते तैयारी की है। अपने आप में खुशखबरी हैगी है। 60 करोड़ टीकियां दे खरीदण का इंतजाम किया जा रहा है और वो गरीबां तक कित्थे पहुँचाया जाएगा, ये वास्ते पूरा एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है। यह एक अपने आप में अच्छी गल हैगी है कि भारत इस पक्षों तैयार नज़र आता है या तैयारी कर रहा है। जे वाकई यह तैयारी ठीक रहिंदी है तो भारत दे विच करोना नूं निपटण वास्ते इस वैक्सीन का वंडिया जाना एक वधिया एक उपराला हो सकता है, जिसदे करके असी अगले साल की शुरुआत दे विच या जदों भी वैक्सीन आती है करोना तो बच के देश नूं और दुनिया नूं अगे वधा सकते हैं। जी बिल्कुल। नाल ही गल करिए पंजाब की तो करोना के मद्देनज़र पंजाब के की हालात ने इस वेले खदशा जताया जा रहा है इत्थे भी सैकेंड वेव का। तुहानूं लगता है कि पंजाब तैयार है इस दे लई निपटण दे लई? इस दिन तैयारी किसी भी सूबे की किसी भी देश की जे अगर तैयारी की गल करिए तो तैयारियां दे मुद्दे ते उस दुश्मन तो निपटना
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਬ ਮਾਸਕ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਹੱਥ ਧੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੁਝਾਨ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NDA ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਜਿਹੜੇ RJD ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RJD ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਭੀੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਕਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 2% ਯਾਨੀ 52% ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ 6% ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਡਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ?
ਹੌਡੀ ਮੋਦੀ ਸਮਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹੌਡੀ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸਿਆਪ੍ਰਦ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਐਤਕੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਔਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਔਰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ MSP ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਐਕਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ MSP ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੰਕਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਚੱਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਇਸ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਧੀ ਬਾਜੂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੰਡ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।